परम शांति। सबसे पहले हम बेहद की कला के परम धाम में दादाजी के सामने आत्म स्वरूप में स्थित होके संकल्प करेंगे बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। और भारत के नक्शे के अंदर, पूरे भारत के नक्शे के अंदर परम लाइट भर चुकी है, परम प्रकाश भरा हुआ है। ऐसे विश्व शांति की लहर सभी बच्चों को फैलानी है। अभी परिवर्तन का सहज आधार, परिवर्तन का सहज आधार क्या है? पहले तो विश्व सेवाधारी बच्चों को विश्व सेवाधारी माँ का जात प्यारा नमस्ते। परिवर्तन का सहज आधार महसूसता शक्ति, महसूस होता है, रियलाइज होता है। जब तक महसूस नहीं होता, रियलाइज नहीं होता, दादाजी का जो मूल स्थान है या दादाजी का ज्ञान, वो रियलाइज नहीं होता कि यही सच ज्ञान है, यही सच्चा ज्ञान है, यही सच्चा बाप है। महसूसता शक्ति, इसको कहते हैं महसूसता शक्ति। तो परिवर्तन करने के लिए क्या चाहिए? महसूसता शक्ति। महसूसता शक्ति बहुत बड़ी बात है। अपने घर की महसूसता, अपने बेहद की कला के परम धाम की महसूसता, वहाँ पर दादाजी को देखना महसूसता, आत्म स्वरूप की महसूसता, फरिश्ता रूप की महसूसता। ये महसूसता शक्ति जो है, रियलाइजेशन शक्ति, ये परिवर्तन, इस शक्ति के आधार से परिवर्तन सहज हो सकता है। तो परिवर्तन का सहज आधार महसूसता शक्ति है। जब तक महसूसता शक्ति नहीं आती, कितनी बड़ी बात है, जब तक महसूसता शक्ति नहीं आती तब तक अनुभूति नहीं होती, और जब तक अनुभूति नहीं होती तब तक ब्राह्मण जीवन की विशेषता का फाउंडेशन मजबूत नहीं होता। अपने ब्राह्मण जीवन को सामने लाओ। तो ब्राह्मण जीवन कब से होता है? जब से दादाजी की पहचान मिलती है, दादाजी से ज्ञान मिलता है, परम सत्य बाप, टीचर और सतगुरु की पहचान मिलती है, तब महसूसता शक्ति और ब्राह्मण जीवन, तब ब्राह्मण जीवन बनता है। तो यहाँ क्या लिखा है? सेवा का महत्व भी साइलेंस की शक्ति का है। तो साइलेंस की शक्ति कहाँ से आएगी? साइलेंस की शक्ति तो बेहद के दादाजी के जो मूल स्थान है, बेहद का परम धाम। क्योंकि जितनी ऊपर जाएंगे उतनी ज़्यादा शक्ति आएगी, उतनी ज़्यादा पावर आएगी। और दादाजी को साथ में रखेंगे तो बहुत ही पावर आ जाएगी। दादाजी की पावर की तो कोई कमी है ही नहीं। तो साइलेंस की शक्ति, महत्व जो है, महत्व किसका है? साइलेंस की शक्ति का। साइलेंस की शक्ति से जो वाणी से काम नहीं हो सकता ना, वो साइलेंस की शक्ति से हो सकता है।
तो साइलेंस की शक्ति से हिंसक वृत्ति वालों को अहिंसक बना सकते हो। जैसे स्थापना के आदि में समय में देखा, हिंसक वृत्ति वाले रूहानी शांति की शक्ति के आगे परिवर्तन हो गए। तो हिंसक वृत्ति को शांत बनाने वाली शांति की शक्ति है। वाणी सुनने के लिए तैयार ही नहीं होते। जब प्रकृति की शक्ति से गर्मी व सर्दी की लहर चारों ओर फैला सकते हो। क्या गर्मी में सर्दी की लहर फैला सकते हो ना? जब प्रकृति की शक्ति से गर्मी व सर्दी की लहर फैला सकते हो, गर्मी चाहिए तो गर्मी फैला सकते हो, सर्दी चाहिए तो सर्दी फैला सकते हो। जब प्रकृति की शांति की लहर चारों ओर क्या नहीं फैल सकती? शांति की शक्ति की जो लहर है वो चारों ओर नहीं फैल सकती। साइंस के साधन भी गर्मी को सर्दी के वातावरण में बदल सकते हैं, तो रूहानी शक्ति रूहों को नहीं बदल सकती। तो सबने सुना, सभी को वाइब्रेशन आवे कि कोई शांति का पुंज शांति की किरणें दे रहा है। ऐसी सेवा करने का समय आपको मिला है। बेहद के बच्चों को ऐसी सेवा करने का मौका मिला है। ऐसे वाइब्रेशन डालने हैं। प्रदर्शनी आदि जो भी वो करते हैं वो तो करते ही हैं, लेकिन शक्ति का अनुभव कराओ। सिर्फ अपने मन की एकाग्र वृत्ति, शक्तिशाली वृत्ति चाहिए। लाइट हाउस जितना शक्तिशाली होता है उतना दूर तक लाइट दे सकता है। तो बेहद के बच्चों को क्या करना है? यह समय है इस शक्ति को प्रयोग में लाने का। तूफान को शांत करेंगे। तूफानों को शांत करने के लिए शांति की शक्ति और साइलेंस की शक्ति चाहिए। तूफानों में मनुष्य आत्मा भटक जाती है, तो भटकी आत्मा को शांति का ठिकाना देना है। पहले मन भटकता है, फिर शरीर भटकता है। तो ठिकाने से शरीर के ठिकाने के लिए बुद्धि काम करेगी। अगर मन का ठिकाना नहीं होता तो शरीर के साधन भी बुद्धि काम नहीं करती। इसलिए मन को ठिकाने पर लगाने के लिए इस शक्ति को कार्य में लगाओ। बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। चारों ओर के शांति देवा श्रेष्ठ आत्माओं को, चारों ओर के अंतर्मुखी सदा सुखी आत्मा को, सदा एकांतवासी बन कर्म में आने वाले कर्मयोगी श्रेष्ठ आत्मा को, सदा शांति की शक्ति को प्रयोग करने वाली श्रेष्ठ योगी आत्मा को, विश्व सेवाधारी आत्मा को, विश्व सेवाधारी माँ का दिल से जात प्यार और नमस्ते। బేహద్ పరం మహాశాంతి, బేహద్ మా బేహద్ పిల్లలకి బేహద్ పరివర్తన కొరకు ఆధారము ఏంటి అంటే అనుభవం చేసుకునేటువంటి శక్తి, అనగా రియలైజ్ అయ్యేటువంటి శక్తి ఎంతవరకు అయితే కాదు అంతవరకు పరివర్తన అనేది కాదు అనేటువంటి పాయింట్ గురించి, యోగం గురించి, బాపూజీ చెప్పిన కొత్త యోగ విధానం గురించి చెప్తున్నటువంటి హిందీ వీడియో మీరు ఇంతవరకు విన్నారు. దీనికి తెలుగు అనువాదం మీరు ఫస్ట్ అన్నిటికంటే బేహద్ కళా పరంధామంలో దాదాజీ ఎదురుగా ఆత్మస్వరూపంలో స్థిరంగా ఉంటూ
సంకల్పం చెయ్యండి. బేహద్కే బేహద్ పరం 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 మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై అంటూ సంకల్పం చేస్తూ భారతదేశం యొక్క చిత్రం పైన సంకల్పం పరం లైట్ పవర్ని, పరమతత్వాల పవర్ని వదలండి. భారతదేశం లోపల పరం లైట్ నిండిపోతూ ఉంది, పరం ప్రకాశం నిండిపోతూ ఉంది. విశ్వ శాంతి యొక్క లహరు వ్యాపిస్తూ ఉంది అని పిల్లలందరూ ఈ యొక్క వైబ్రేషన్ను వ్యాపింపచేయాలి. అప్పుడు పరివర్తన అనేది సహజంగా అయిపోతూ ఉంటుంది. పరివర్తనకు సహజమైన ఆధారం ఏమిటి? మహసూస్తా శక్తి, పరిశీలనా శక్తి, మిమ్మల్ని మీరు రియలైజ్ కావటమే. విశ్వసేవాదారి పిల్లలకి విశ్వసేవాదారి మా ప్రియస్మృతులు మరియు నమస్తే చెప్తూ ఉన్నారు. మిమ్మల్ని మీరు రియలైజేషన్ అయితే స్వపరివర్తన అనేది అవుతుంది. స్వపరివర్తనకు ఆధారము రియలైజేషన్. ఎంతవరకు అయితే మీకు మీరు రియలైజ్ కారో అంతవరకు రిఫైన్గా కూడా కారు. దాదాజీ యొక్క మూల స్థానాన్ని, దాదాజీ యొక్క జ్ఞానమును రియలైజ్ కాకపోతే సత్యమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని మీరు పొందలేరు. ఇదే సత్యమైన జ్ఞానము, పరమ సత్యమైన జ్ఞానము. ఈయనే పరమ సత్యమైనటువంటి బాప్ అనేది రియలైజ్ కావాలి. అనుభవం చేసుకోవటమే అనుభవం యొక్క శక్తి, రియలైజేషన్ శక్తి అని అంటారు. పరివర్తన అగుట కొరకు ఏం కావాలి? పరిశీలన శక్తి. పరివర్తన కోసం రియలైజేషన్ శక్తి చాలా గొప్పగా ఉండాలి. మీ యొక్క ఇంటిని అనుభవం చేసుకోండి, బేహద్ కళల పరంధామాన్ని. బేహద్కే బేహద్ కళల పరంధామాన్ని అనుభవం చేసుకోండి. బాపు మరియు దాదాజీని చూస్తూ ఈయన బేహద్కే బేహద్ బాపూజీ, ఆల్మైటీ అథారిటీ అని అనుభవం చేసుకుంటూ ఆత్మస్వరూపం యొక్క అనుభూతిని పొందండి. కాసేపు ఫరిస్తా స్వరూపం యొక్క అనుభూతిని పొందండి. ఈ యొక్క అనుభూతి యొక్క శక్తి ఏదైతే ఉందో, రియలైజేషన్ యొక్క శక్తి, దానితో మీరు ముందుకు వెళ్ళగలుగుతారు. పరివర్తన కూడా మీకు చాలా తేలిగ్గా అవుతుంది. పరివర్తనకు తేలికమైన ఆధారం ఏమిటి? రియలైజేషన్ శక్తి. ఎంతవరకు అయితే మీరు అనుభవం చేసుకునే శక్తి రాదో మీకు, అంతగా మీరు ఫీల్ అవ్వలేరు. శక్తి కూడా పెరగదు, అనుభూతి కూడా కాదు. ఎంతవరకైతే బ్రాహ్మణ జీవితం యొక్క విశేషత యొక్క ఫౌండేషన్ దృఢంగా ఉండదో, బ్రాహ్మణ జీవితంలో ఎదురుగా వచ్చేటువంటి ఒడిదొడుకులు బాపూజీ, దాదాజీ యొక్క జ్ఞానంతో మీకు తొలగించుకోవటం అనే విధానం లభిస్తూ ఉంది. దాదాజీ జ్ఞానం లభించింది, పరమ సత్యమైన బాపు లభించారు, పరమ సత్యమైన టీచరు మరియు పరమ సత్యమైన సద్గురు యొక్క గుర్తింపు లభించినట్లే. ఇది రియలైజేషన్ చేసుకోండి. ఇదే బ్రాహ్మణ జీవితంలో బ్రాహ్మణ జీవితంగా తయారయ్యేటువంటిది. ఇక్కడ రాయబడి ఉంది సేవ యొక్క మహత్యం ఏంటి అని. అది సైలెన్స్ యొక్క శక్తి. సైలెన్స్ యొక్క శక్తి ఎంతవరకు వస్తూ ఉంది? సైలెన్స్ యొక్క శక్తి బేహద్ దాదాజీ, బేహద్కే బేహద్ బాపు యొక్క పవరు మూల స్థానం నుండి తీసుకోవాలి. బేహద్కే బేహద్ పరంధామం. ఇది ఎంత ప్రేమగా మీరు అర్థం చేసుకుంటారో అంతగా శక్తి మీకు వస్తూ ఉంటుంది. ఎక్కువ పవరు రావాలి అంటే ఎక్కువ జ్ఞానం అనుభవపూర్వకంగా బాపును సాతిగా ఉంచుకొని కనెక్షన్ జోడించినప్పుడే వస్తూ ఉంటుంది. దాదాజీ యొక్క పవరు
ఎప్పటికీ కూడా తక్కువ కాదు. సైలెన్స్ యొక్క శక్తిని అనుభవం చేసుకోండి. సైలెన్స్ యొక్క శక్తి అంటే వాక్కుకు అతీతమైనటువంటి శక్తి. సైలెన్స్ యొక్క శక్తితోటే మీరు హింసక ప్రవృత్తి కలిగిన వాళ్ళను కూడా అహింసకులుగా తయారు చేయగలుగుతారు. ఏ విధంగా స్థాపన కార్యక్రమం ఆదిలో మీరు చూశారు. హింసావృత్తి కలిగిన వాళ్ళు కూడా ఆత్మిక శక్తిని, ఆత్మిక శాంతిని పొందారు. దీని ముందు వాళ్ళకు వాళ్ళే మార్చుకున్నారు. హింసావృత్తి కూడా శాంతించింది, అహింసకులుగా వాళ్ళు అయ్యారు. వాక్కు వినిపించుటకు కూడా తయారీగా ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. వాక్కుతోటి ఏం చెప్పాల్సిన అవసరం ఏమీ లేదు. ఎప్పుడైతే ప్రకృతి యొక్క శక్తి, వేడి, సర్ది అంటే ఎండ, చలి యొక్క లహరు నలువైపులా అలలు, వైబ్రేషన్స్ వ్యాపిస్తూ ఉంటాయో అప్పుడు ఏం చేస్తారు? వేడిలో చల్లగా ఉండాలి అని ఏసీ పెట్టుకుంటారు, ఎయిర్ కూలర్ పెట్టుకుంటారు. వేడిగా చలిగా ఉంది అనుకుంటే హీటర్లు పెట్టుకుంటారు. ప్రకృతి శక్తిని మార్చేస్తూ ఉన్నారు కదా. అదేవిధంగా మీరు మీ ప్రకృతి శక్తుల్ని మార్చుకోండి. మీకు వేడి కావాలంటే వేడి తెచ్చుకోవచ్చు, చలి కావాలంటే చలి తెచ్చుకోవచ్చు. ఎండలో చల్లదనంగా ఉండొచ్చు, చలిలో వేడిగా ఉండొచ్చు. మరి ప్రకృతిని మీరు శాంతింప చేస్తూ ఆ యొక్క వాతావరణాన్ని మార్చేస్తూ ఉన్నారు సైన్స్ యొక్క శక్తితోటి. ఇప్పుడు మీ లోపల ఉన్న ప్రకృతి ప్రవృత్తులను, శరీరం యొక్క ప్రవృత్తులను, ప్రకృతిని శాంతి యొక్క శక్తి యొక్క అలలతోటి దాన్ని మార్చుకోవచ్చు. సైన్స్ సాధన కూడా మరి వాతావరణాన్నే మారుస్తూ ఉంటే ఆత్మిక శక్తి, ఆత్మల యొక్క పవరు మరి మార్చలేదా? ఆత్మల్ని మార్చలేదా? ఈ విషయం అయితే అందరూ వింటూ ఉన్నారు, వినిపిస్తూ ఉన్నారు. ఏ వైబ్రేషన్స్ వచ్చినా సరే శాంతి యొక్క పుంజముగా శాంతి కిరణాలను వెదజల్లుతూ ఉండండి. ఇలాంటి సేవ చేసేటువంటి సమయం ఇప్పుడు మీకు లభించింది. బేహద్దు పిల్లలకి బేహద్దు సేవ చేసేటువంటి ఛాన్స్ లభించింది. ఇలాంటి వైబ్రేషన్ను వ్యాపింప చేయండి. ప్రదర్శని, చిత్ర ప్రదర్శని చేస్తూ వచ్చారు, కానీ శక్తి అనుభవం చేయించండి. కేవలం మీ మనసు యొక్క ఏకాగ్రత వృత్తి ద్వారా, శక్తిశాలి వృత్తి ద్వారానే దాన్ని అనుభవం చేయించగలుగుతారు. లైట్ హౌస్ ఎంత శక్తిశాలిగా ఉంటుందో అంతవరకు, అంత దూరం వరకు దాని ప్రకాశాన్ని వెదజల్లుతూ పంపిస్తూ ఉంటుంది. ఇక్కడ బేహద్దు పిల్లలు ఏం చేయాలి? ఈ సమయంలో మీ యొక్క సైలెన్స్ యొక్క శక్తిని, శాంతి యొక్క శక్తిని ప్రయోగించండి. తుఫాను వచ్చినా సరే శాంతిగా ఉండగలుగుతారు. తుఫాను శాంతింపజేసేటువంటి శక్తి, శాంతి యొక్క శక్తి మానవాత్మలకు, భ్రమించేటువంటి మానవాత్మలకు గమ్యాన్ని చూపిస్తూ ఉంటుంది. భ్రమించేటువంటి ఆత్మలు గమ్యానికి చేరుకుంటారు. ఫస్ట్ మనసు భ్రమిస్తూ ఉంటుంది, తర్వాత శరీరము భ్రమిస్తూ ఉంటుంది. ఠికానా, స్థిరం, గమ్యం, దారి లభించడంతో శరీరం ఆగిపోతుంది, బుద్ధి పనిచేయటం కూడా ఆగిపోతుంది. మనసు యొక్క ఠికానా మీకు లభించాలి. శారీరక సాధనాలు కూడా బుద్ధిని పనిచేయనివ్వవు. మనసు స్థిరంగా ఉంటే బుద్ధి కూడా స్థిరంగా ఉంటుంది. అది ఒకటే ఒక మంత్రం దీనికి. బేహద్కే బేహద్, పరం పరం పరం, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై అని నలువైపులా శాంతి దేవ శ్రేష్ఠ ఆత్మలుగా అయ్యి, నలుమూలల అంతర్ముఖి సదా సుఖి ఆత్మలుగా అయ్యి, సదా ఏకాంతవాసిగా అయ్యి కర్మలోకి రండి. కర్మయోగి శ్రేష్ఠ ఆత్మలుగా కండి. సదా శాంతి యొక్క శక్తిని ప్రయోగం చేసి శ్రేష్ఠ యోగి ఆత్మలుగా కండి. విశ్వసేవాదారి ఆత్మలుగా కండి. విశ్వసేవాదారి మా యొక్క హృదయపూర్వకమైన ప్రియస్మృతులు మరియు నమస్తే. అచ్చా.
పరం శాంతి. నమస్తే, ధన్యవాదాలు. బేహద్కే బేహద్ పరం పరం పరం. మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. నమస్తే, ధన్యవాదాలు. బాపూజీ దశరథభాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్లో బాపూజీ ఇచ్చినటువంటి దివ్య సందేశాలు, మా చెప్పేటువంటి దివ్య సందేశాలు, అనంతభాయ్ మోటివేషన్ ఇన్స్పిరేషన్ వీడియోలు రోజు మా ఛానల్లో అప్లోడ్ చేయటం జరుగుతుంది. మీరు మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేస్తే నోటిఫికేషన్ రూపంలో మీ మొబైల్కి చేరుకుంటాయి. మీరు ప్లేలిస్ట్లోకి వెళ్ళి అన్నీ ఓపెన్ చేసి చూస్తూ మీరేం చేయాలో, ఎలా పురుషార్థం చేయాలో, సైలెంట్ శక్తి ఏంటి, రియలైజేషన్ శక్తి ఏంటో తెలుసుకొని రియలైజ్ కండి. నమస్తే, ధన్యవాదాలు. పరం మహాశాంతి.